सिमरनजीत सिंह मान उस वक्त बठिंडे का सब तो हर सीटां उसने जित्तियां हुई सन। MP भी जितया, सारिया चीज़ां जित्तियां सन। सब तो ताकतवर नेता सी उस वक्त सिखां दा। सुमेध सैनी साहब डायरैक्टर जनरल पुलिस बन गए, एडिशनल डायरैक्टर जनरल पुलिस रहे, विजिलेंस का रहा, जो सब तो ताकतवर महकमा होता है। पर हिंदुस्तान की डायरी दे विच होम मिनिस्ट्री दे विच हाले SSP थोड़ी जी इंडैक्टमेंट CBI की हुई है, उहदे च उन्होंने कोई प्रमोशन नहीं मिल सकती। अच्छा, वो फाइल क्लीयर नहीं हुई। बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हो सरना साहब तुसी अज। इसने इतने काम बिगाड़े कि बादल ने इस को सलाह लैंदे सन जितना कि मेरे को ये भी खबर हैगी कि ਜਿਹੜੀਆਂ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ सन, रुपये की मूवमेंट ਤੇ बड़ी सख्ती सी, पर एक क्योंकि बहुत धाकड़ अफसर सन है जी, इन्होंने एंबूलेंस होंदियां, उन्हें एंबूलेंस बादल साहब के पैसे एक दूए दूसरी जगह पहुँचाए। इत्थों तक लोग गल्लां करते रहे। हाले तो देखो कई परतां खुलणगियां, हाले तो कोई सैनी मोटर है सन लुधियाने, हाले हाले तो उन्होंने केस खुलणगे इस ही, वो दब्बे पे वो भी सामने आएंगे। तो बादल साहब सैनी साहब को बचाने की खातर हर वाह वरतन गए, क्योंकि जे सैनी साहब फस गए, सैनी साहब ने जिले खुलासे शुरू किए, उस वक्त बादल नहीं बच सकते। बादल ऐसे बंदे नूं गुरुद्वारा जुडिशल कमीशन का चेयरमैन बनाता है जिहड़ा इंपार्शल है ही नहीं, जिसने सिर्फ बादलों की गल करनी है। तो सरना साहब वो तो बच के निकल गए नहीं ना, बड़ी छेती मैनूं लगदा है कि वो एंटीसिपेट की बेल मिल गई है। ते एवें तो तुहानूं नहीं लगदा कमजोर जिहड़ा केस पै जाएगा, अगे शिकंजा कितना कसोगे? गुरु की बेदबी करने वाला अपनी जिंदगी वो सजा भुगत के जाएगा। हुण एक पासे सैनी साहब की अपनी ताकत हैगी, अपना रुतबा है, इन्हां दी अपनी पहुंच है, दूसरे पासे इन्हां दी अरदासां हैगियां। मैनूं उम्मीद एंटीसिपेटरी बेल होने नाल कोई इन्हां दी जिहड़ी इंक्वायरी है वो ढिल्ली नहीं पैण लगी। चलो मिल गई, DGP रहा है, आफ्टर ऑल बादल साहब भी 20 साल पंजाब च राज किया, कुछ उन्होंने दी ताकत होणगे, उन्होंने वकील होणगे, वकीलां लैती एंटीसिपेटरी बेल। अकाल चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਆਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਜੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ 29 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ 1991 ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 1991 ਦਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜੋ SGPC ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਆ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ 1991 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ CBI ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਦਕਿ CBI ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। 29 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਏ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो जी, गल हैगी कि मैं शायद जिंदगी च सैनी साहब नूं मिलिया नहीं है, एक बार मेरी टैलीफोन से जरूर गल हुई है, पर इस केस बारे मैनूं इस वास्ते जानकारी है कि प्रधानगी के तौर के वक्त मेरे को सरदार दविंदरपाल सिंह भुल्लर दे जिहड़ा मुकदमा सी, उहदी पैरवी दे लई
ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਟਾਪ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੂਸਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ DGP ਸਨ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ IG ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ, ਹੁਣ DGP ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਰਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਦਰ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਹੈਂਕੜ ਅਫਸਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਛ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮੁੱਛ ਨਾ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਦਰਜਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੁਪਇਆ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਬਦਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਨ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਕੁਝ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 29 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਹੈ, 29 ਸਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਅਫਸਰ ਬੜੇ ਧਾਕੜ ਸਨ, ਤੇ ਧਾਕੜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਧਾਕੜ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ NDA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ UP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਓਕੇ। ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਅੱਛੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ। ਓਕੇ। ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਫਸਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 1992-93 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੁੱਕੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। CBI ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ DGP ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਕਲੀਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸਨੂੰ। ਪਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇੰਡੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਲ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਚੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਮਿਹਰਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਨ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1992-93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦਿਵਾਏ, ਜਦ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਰ ਸੀਟਾਂ ਉਸਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, MP ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਭੇਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਔਰ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪ ਲੜੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਚੰਡ ਕੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੜੀ ਔਰ ਦਰਜਨਾਂ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਰਹੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲੇ SSP ਨੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੈਕਟਮੈਂਟ CBI ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਔਰ ਹਰ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਇਤਨੇ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜੇ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਸਨ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਧਾਕੜ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਤੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸਖਤ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੇਵਣ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣ, ਇਹ ਨੈਵਰ ਫੇਸ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਅਪਰੋਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਸਖਤ ਹੈਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸਖਤ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਹਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਜੋ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਅਗਰਮ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਸੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕੱਸਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮਰਵਾਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਕਰਤਾ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਿਆਂ 'ਚ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਪ ਕਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ, ਫੱਟੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ, ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਇਹ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਚਲੋ ਮਿਲ ਗਈ, DGP ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣਗੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਲੈਤੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਦੇਣਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਰ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਆਣਗੇ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਗਤਕੋ ਜੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਥੋੜੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੇ ਬਲਾਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ਼ ਬਚ ਕੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅੱਜ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਬੇਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਔਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਚੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ MLA ਹੈਗੇ, ਕਈ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ, ਕਈ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰਾ ਹਾਲੇ ਨਾ ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਵਰਨਾ ਇੰਡਿਕਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਦੀਆਂ ਲੈ ਗਏ, ਕਾਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਾਦ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 29 ਸਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਤਨੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਤਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੈਣੀ ਮੋਟਰ ਹੈਗੇ ਸਨ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹ ਦੱਬੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਫੇਸ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਹਾਲ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ, ਲਿਹਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਸਾਣਾ ਹੀ ਫਸਾਣਾ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੋਗੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਐ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਂਗਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿੱਚੀ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੱਪ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਿਆਂ ਸਾਰ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਈ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਰਗੜੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਬਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਜਿਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤੇ ਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਕਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਚਾਹਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜਦਕਿ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਐਸੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਜਿਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਕੇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਰ ਖਰੀਦ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਰ ਵਾਹ ਵਰਤਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਫਸ ਗਏ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸੈਣੀ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਏ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਓ ਸਾਓ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਾਰਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਬਾਦਲ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਡਗਮਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ
ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ? ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰੋ ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟਰਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 100% ਲੈਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਹੁੰ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਕਾਸਟ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਦਬੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਸਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਤਨੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਮਦਦ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਤਨੇ ਦਬੰਗ ਹੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ 1991 ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੱਸਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ। ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੋ ਕਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਦੇਣ। ਕਿਸੇ ਕਾਸਟ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਦਲ ਬਲੀ ਜਮਾਏ, ਨਾ ਛੋਟਾ ਤੇ ਨਾ ਵੱਡਾ, ਨਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਕੋਈ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਣਗਿਣਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਇਹਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੈਬਲ ਕਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਰਨ ਜੀ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਕੀਤਾ ਆ ਉਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਕਾਬਲ ਜਸਟਿਸ ਹੈਗੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ
ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੁਮੀਤ ਸੈਣੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਂਗਲ ਦਿਖਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਂਗਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਐਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੱਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਲਓ ਜੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਲਓ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਅਗਰਿਮ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਉਂਗਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਤੇ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੇਸ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ FIR, ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ FIR ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਦੇ। ਤੀਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਸਰੀਰ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਹੈ। 10 ਸਾਲ 20 ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 50 ਸਾਲ ਰਹਿਣ, ਹੈ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਣ ਪਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਜੇ ਅਗਰਮ ਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ DIG ਲੈਵਲ ਦੀ ਰੈਂਕ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਡੈਕੋਰੇਟਡ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਰੈਸਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4-5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਬੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਿਖ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਜਵਾਬ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲਓ। ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈਗੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਸਤਾਰ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੇ 'ਚ ਤੋਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਿੱਤਲ ਜੀ ਤੋਲ ਦਿਓ, ਅਲਮੋਨੀਅਮ ਤੋਲ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਤਾ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਦੀ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕरें, सब ठीक होगा।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਜੀ, ਢਿੰਗੜੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਣ ਕੰਮ ਕਰਾਏ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਜੋ ਕਾਫੀ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਫਿਰ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਟਿਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ 29 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ। ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ 29 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਸਮਝੋ, ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਕਾਲ ਚੈਨਲ। ਇੰਝ ਕਰੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਗਰ ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਣੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਲ ਚੈਨਲ। ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ, ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ, ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।